Thousands of years ago, our ancestors in Konkan created art on a massive scale on the flat laterite rock plateaus in the Western Ghats. These petroglyphs or Katal Shilp reveal that this place had a different landscape with rhinos, elephants, and tigers populating the then evergreen forest. Mr. Keskar, Mr. Rizbud, and Mr. Marathi have studied and documented more than 1700 petroglyphs to date. This is a story of the creation of humankind, of generations, yours and ours, of our ancestors who have created something for us. This is the story of Konkan, its art, animals, of human culture, and of its surroundings. This is a tale of the lateritic plateau and of its petroglyphs. एकशिंगी गेंडा, हत्ती असून दे किंवा पाणगेंडा असून दे किंवा अन्य जे प्राणी आहेत त्यांना लागणारे जे वातावरण आहे, त्यांना लागणारं जे हवामान आहे, ह्या कोकणामध्ये होत्या का? तर त्याची उत्तरं शोधायच्या दिशेने प्रवास सुरू होतात आणि त्या प्रवासातून आपल्याला अनेक गोष्टी उलगडतात की आजपासून काही हजार वर्षांपूर्वी त्या लागणाऱ्या प्राण्यांना लागणारं पूरक वातावरण कोकणामध्ये होतं आणि हे वेगवेगळ्या शास्त्राच्या आधारे हे सिद्ध झालेले आहे. कारण निसर्गानेच ती जपलेली गोष्ट आहे की त्याला वेगळं काही करायचं नाही, त्याला आम्ही फक्त सुविधा पुरवायच्या, व्यवस्था पुरवायची आहे आणि ही व्यवस्था करत असताना सर्वसामान्य माणूस त्याला कनेक्ट होणं गरजेचं आहे. आम्ही शाळेत जेव्हा यायचो तेव्हा हे पावसाच्या दिवसाला आम्ही ते तिथं गवत उगवायचं, ते गवत काढायचो. परंतु हे काहीतरी पूर्वजांनी काहीतरी लिहून ठेवलंय पुढच्या लोकांसाठी, काहीतरी माहिती असावी असा डाऊट मनामध्ये असायचा. पण ते वाचणार कोण? नोमॅडिक पद्धतीचंच लाईफ असणार हे इथे आल्यानंतर समजतं. कारण माणूस तिथे वावरासाठी नाहीये, तो काही कारणासाठी येतो. शेती केल्यानंतर फक्त आता तुम्ही बघता इथे आजूबाजूला उडव्या लावल्यात, तर तेवढं काम झालं की तो आपल्या घरांमध्ये जाऊन राहतो. म्हणजे ठराविक पिरियडमध्ये तो इथे असतो, ठराविक पिरियडमध्ये तिथे नसतो. त्यामुळे नोमॅडिक शैलीमधलं आहे किंवा नोमॅडिक पॅटर्नमध्येच आहे हे तर नक्की. पहिल्या टप्प्यामध्ये संदर्भ गोळा करायचा, मग संदर्भानुसार खात्री करायची, तर मग क्लिनिंग किंवा त्या जागेची साफसफाई करून ती चित्र काय पाहिजे, त्याच्यानंतर प्रत्यक्ष त्या जागेत त्याचं दस्तऐवजीकरण. Past landscape of Sada must have had more forest than what we see now, because after all we are seeing it after several generations of humans living in this landscape. So agriculture, the orchards are at the cost of the original forest. The original forest was probably more of evergreen nature. Today we find more dry deciduous elements. We also find a large amount of open grassland like vegetation, which is typical of the Sada. These species have always been there. They are endemic. They are very special to the Sada, so they have evolved very early, but probably their abundance has changed over time. What we see in the petroglyph are evidences of species that the people must have seen in the past. Most of them, like the monitor lizard, the hyena, the python, they are probably things that people had commonly hunted in the past. We see them on the Sada even now. There are some which are very special. The elephant, the tiger, the rhino are no more seen in this landscape, but we do see that they are very well depicted in the petroglyphs. It's a very remarkable thing
of the diversity of animals that are seen here. It's not possible to figure out whether there is any flora in the petroglyphs. There could be. There is so much more to unravel in the mystery of petroglyphs of Konkan. They are next to the coastal areas, low altitude plateaus, and on the crest of the Western Ghats, we have high altitude plateaus. So these plateaus are mostly on the mountain top. So you imagine there is a mountain and there is a flat top, and on top actually there is a plateau. So in Western Ghats, we have many number of plateaus, like starting from Maharashtra, then there is Goa, then there is part of Kerala and Karnataka also. There are many plateaus. आज जर बघायला गेलं तर साधारणतः 140 प्रकारचे वेगवेगळे जे फुलं आपल्याला कातळावरती बघायला मिळतात. अनेक तऱ्हेची आयुर्वेदिक संपदा म्हणजे मेडिसिन प्लांट्स ज्याला आपण म्हणतो, आयुर्वेदिक झाडं, ही माझ्याकडे स्वतःकडे 140चा रेकॉर्ड आहे. ढोबळ जर अंदाज घ्यायचा आला तर एक 60-70 हजार वर्षांपूर्वी कुठेतरी मानवाला ही कला गवसली आणि त्याच्यासाठी त्याला कॅनव्हास मिळाला, म्हणजे तो दगड हा कॅनव्हास मिळालेला आहे. दगड हे त्याचं पेन झालेलं आहे किंवा रंग हे त्याचं साधन झालेलं आहे आणि त्याच्यातनं स्वतःला व्यक्त करायला त्याने सुरुवात केलेली आहे. आकाराने चित्र खूप मोठी आहेत. असं म्हटलं जातं की आर्कॉलॉजिकल साईटवरती शक्यतो तो आहे त्या लँडस्केपमध्ये ती गोष्टी असणं गरजेचं असतं, आहे त्या परिस्थितीमध्ये असणं गरजेचं असतं. किंबहुना आम्हीही त्याच विचारांचे आहोत. परंतु मी ज्या वेळेला दुसऱ्या माणसाचा विचार करतो, ते जे काही चित्र आहे, ते जी काही गोष्ट आहे, ती त्याला समजण्या इतपत व्यवस्था निर्माण करणं ही त्याची गरज आहे. आज आपण असा एक अंदाज व्यक्त करू शकतो की कोकणातल्या चित्ररचना कधीतरी इसवी सन पूर्व 20-22 हजार वर्षांपासून इतिहासपूर्व कालखंडापर्यंतच्या मधल्या टप्प्यामध्ये कुठेतरी केलेली असावीत, असा एक प्राथमिक कयास आपण नक्की वर्तवू शकतो. आम्ही पहिल्यापासूनच चित्र साफ करण्यापासून ते चित्राचे फोटो करेपर्यंत मधल्या ज्या काही गोष्टी असतात की ज्याला पेपर वर्क म्हणतो, त्या पहिल्यापासून आम्ही प्रॉपर केल्या. एवढ्या सगळ्या चित्रांमध्ये आज आम्हाला 76 गावातनं 130 ठिकाणाहून 1700+ ही पेक्षा जास्त चित्र आम्ही दोघांनी डोळ्यासमोरून घातलेली आहेत. दोघंही प्रत्येक साईटवरती आम्ही सारखं काम करतो आणि हे करत असताना ते एक डिस्कवरी असं म्हणा, कारण लॅटराईट स्टोनमध्ये मॅग्नेटिक डिफ्लेक्शन ही जगामध्ये पेक्षा भारतामध्ये एकच साईट आमच्या तरी ज्ञात माहितीप्रमाणे असावी असा आमचा अंदाज आहे. ह्याचा गावातल्या लोकांना कसा फायदा होईल, त्याचा रोजगार निर्मितीसाठी त्याचा कसा उपयोग होईल आणि हे सगळ्याचं जर एकत्रीकरण केलं तर ती चित्रही संवर्धित होतील, चित्रही संरक्षित होतील आणि गावाला त्याच्यातनं पर्यटनाच्या मार्गे गावही आज जगासमोर जाईल आणि गावातल्या लोकांना त्यातनं रोजगार निर्मिती मिळेल. कारण गावामध्ये आज चित्र असं बघायला मिळतंय की गावामध्ये रोजंदारी कमी असल्यामुळे गावातली जवळजवळ 60 ते 70% घरं बंद आहेत. ह्या कातळचित्रांचा आजपर्यंत आम्ही आमच्या तटपुंज्या जे काही व्यवस्था होती, आमच्या हातामध्ये जी काही उपकरणं होती, त्या उपकरणाच्या माध्यमातून आम्ही डॉक्युमेंट करायचा जास्तीत जास्त प्रयत्न केलेला आहे. परंतु अधिक सविस्तर डॉक्युमेंट ही अभ्यासाची आणि डेव्हलपमेंट विकासाच्या या दोन्ही दृष्टिकोनातून त्याची गरज आहे. चित्रांचा अभ्यास हा फक्त चित्रांचा अभ्यास नाहीये, तो भौगोलिक आहे, त्याच्या पाठीमागे शास्त्र आहे, त्याच्यामधले निसर्ग आहे, ह्या सगळ्या गोष्टींचा एकत्रित अभ्यास आणि त्याचबरोबर मानवी स्वभावाच्या पैलूंचाही अभ्यास त्याच्यामध्ये खूप मोठ्या प्रमाणात आपल्याला दिसून येतो.